محمد سید الکونین والثقلین. محمد کی نظروں کے سامنے یہ اس گھر کا ماڈل ہے کہ کائنات کی تمام رحمتیں اور برکتیں سب سے زیادہ اسی گھر پر برسی. اس مقدس مسکن کا اگر جائزہ لیا جائے تو سب سے پہلی جو چیز ہماری نگاہوں کو اپنی جانب متوجہ کرتی ہے وہ ہے اس گھر کی سادگی. ایک لمحے کو تصور کریں کہ ہمارے پیارے آقا کے زمان و مکان جن کی دسترس میں تھے، جو نہ صرف اس ظاہری جہاں بلکہ دوسرے جہانوں کے بھی سردار تھے، اور اگر مختصراً کہا جائے تو وجہ تخلیق کائنات تھے، تو وہ اس دنیاوی زندگی کو کیا حیثیت دیتے تھے. سب سے پہلا منظر جو آپ کی سکرین پر ہم شیئر کر رہے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی ساخت کیسی تھی، اس کا سٹرکچر اور اس کا ڈیزائن کیسا تھا. اگر آپ اس ماڈل ہاؤس کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ گھر کے مرکزی دروازے یعنی داخلی راستے کے بالکل ساتھ ایک چھوٹا سا احاطہ تھا، جس کے ایک کونے پر ایک چارپائی اور زمین پر ایک تلائی بچھی ہوئی تھی. اور روایات یہ بتاتی ہیں کہ یہی وہ بابرکت کونا تھا جہاں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آنے کے بعد استراحت فرمایا کرتے تھے، یعنی آرام کرتے تھے. اسی احاطے کے دوسرے کونے پر کھانا پکانے کے برتن وغیرہ اور آٹا پیسنے کے آلات وغیرہ پڑے ہوتے تھے، اور اس کے کونے پر پانی کا ایک کچا گھڑا پڑا ہوتا تھا، جس میں آپ کے غلام بیر غرس، بیر سقیہ اور مالک بن نظر کے کنویں سے آپ کے لیے ٹھنڈا میٹھا پانی لایا کرتے اور ان گھڑوں میں بھر دیتے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گھر میں پانی لایا جاتا تو اس کے بعد ایک مشکیزے میں ڈال کر اسے مزید ٹھنڈا کیا جاتا. گھر کے مرکزی داخلی دروازے کے ساتھ یہ جو احاطہ موجود ہے، آپ نے ایک چارپائی اور تلائی نما بستر بچھے ہوئے دیکھا تھا. اسی کونے میں بھی ایک آپ کو چمڑے کی بنی مشک بھی نظر آئے گی. یہی وہ مشک ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پینے کا پانی رکھا جاتا تھا. اور خواتین حضرات، اب بڑھتے ہیں گھر کے اندرونی حصے کی جانب. آپ کو احاطے میں ایک داخلی دروازہ بھی نظر آ رہا ہوگا. یہی وہ راستہ ہے کہ جس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے اندرونی حصے کی جانب آیا جایا کرتے تھے. دوستو، اب اپنی سکرینز پر جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں، یہ کاشانہ نبوت کا اندرونی نظارہ ہے. یہ جو آپ کو سکرین پر روشنیاں نظر آ رہی ہیں، یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ سعودی حکومت نے اس اندرونی حصے کو روشن کرنے کے لیے ان برقی کمکموں کا بندوبست کیا ہے. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ظاہری حیات طیبہ میں اس حصے میں ایک آلہ ہوا کرتا تھا جن میں چراغ دھرا جاتا تھا، جو سر شام جلا دیا جاتا. اس حصے کی کچی چار دیواری میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ فرش پر کھجور کی چٹائیاں دھری ہوئی ہیں. ان چٹائیوں کے ایک جانب چارپائی نما ایک چیز پڑی ہے جن پر استراحت فرمانے کا انتظام ہے، اور ساتھ ہی زمین پر ٹاٹ دھرا ہوا ہے. کائنات کے سب سے افضل بشر، دو جہانوں کے سردار ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ وہ نرم بستر پسند نہیں فرمایا کرتے تھے، اور اکثر اوقات عبادات کرنے کے بعد آپ زمین پر ہی لیٹے رہتے. اور ذرا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس گھر کے اندرونی حصے کی چھت کا نظارہ کیجئے کہ ان پر کھجوروں کی چھال دھر کر اس پر سائے اور پردے کا انتظام فرمایا گیا ہے. کاشانہ نبوت کے اندرونی حصے کا جائزہ لیتے ہوئے اگر آپ سامنے دیکھیں تو آپ کو دیوار کے ساتھ کھجور کی کچھ خشک شاخیں پڑی ہوئی نظر آئیں گی. اس کے ساتھ ہی اناج سٹور کرنے کا ایک چھوٹا سا برتن، اس کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس زمانے میں عصا دھرا ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ ہی زمین پر وہ برتن پڑے ہیں جن پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ازواج مطہرات کھانا تناول فرمایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے میں انتہائی محتاط طریقہ اختیار کیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طعام کی کیفیت کا تذکرہ اس طرح فرماتے کہ عموماً آپ جو کی روٹی اور سرکہ استعمال کیا کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا بھی فرماتے تھے، اے اللہ آل محمد کے رزق کو بقدر زیست بنا، یعنی زندگی میں جتنا رزق درکار ہے بس اتنا ہی عطا فرما. اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پہاڑوں کو سونا بنانے کی پیشکش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے رب، میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں، تاکہ جب تیرا کھاؤں تو تیرا شکر ادا کروں، اور جب بھوکا رہوں تو آپ کی جانب گریہ و زاری میں لگا رہوں. آپ نے زہد و قناعت کا درس دیا. اس راہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا طرز عمل کیا تھا. عرب کے ہر گوشے سے دولت کے خزانے لدے چلے آتے تھے، مگر شہنشاہ عرب و عجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ نبوت میں وہی فقر و فاقہ ہوتا تھا. حضرت صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाया करती थीं कि हुजूर इस दुनिया से पर्दा फरमा गए मगर 2 वक्त भी सैर होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना न खाया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो घर में उस दिन के खाने के लिए थोड़े से जौ के सिवा कुछ मौजूद न था और चंद सेर जौ के बदले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िरा एक यहूदी के यहाँ रहन रखी गई थी। तो ख़वातीन हज़रात, ये तो था हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तोआम का आलम। आप अपनी स्क्रीन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मॉडल हाउस के अंदरूनी हिस्से का नज़ारा कर चुके हैं। आपने बिस्तर देखा कि कितना सादा बिछोना था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिछोने की कैफियत बयान करते हुए हज़रत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी चटाई पर आराम किया जिससे आपके जिस्म मुबारक पर कुछ निशानात पड़ गए। इब्ने मसूद से रहा न गया, वो बोल पड़े कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त दें तो मैं नर्म चटाई बिछा दूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे लिए दुनिया की क्या ज़रूरत, मेरी और दुनिया की मिसाल उस मुसाफिर की तरह है जो गर्मा के ज़माने में सफ़र कर रहा हो और थोड़ी देर के लिए दरख्त के साए में आराम किया और चल दिया। इसी तरह के अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस वक्त भी रिवायत किए गए हैं जब हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नर्म बिस्तर बिछा दिया था। आपके बिस्तर की कैफियत हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा यूं बयान फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर चमड़े का था जिसमें खजूर के पत्ते भर दिए जाते थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू जिंदगी कैसी थी, घर की 4 दीवारी के अंदर आपके मामूलात क्या थे और दीनी और दुनियावी मामलात में आपने कैसे तवाज़ुन कायम किया, इसके मुतल्लिक बहुत सी अहादीस रिवायत हुई हैं। उन्हीं में से एक रिवायत है कि बाज़ सहाबा आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर से बाहर की जिंदगी तो हमारे सामने है लेकिन घर की 4 दीवारी के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात हमारे इल्म में नहीं है। चुनाचे हमें उसके मुतल्लिक मालूम करना चाहिए, फिर अपने घरों में उसकी पैरवी करनी चाहिए। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अंदर की जिंदगी तो अज़वाज मुताहिरात ही जानती थी, इसीलिए वही उसके मुतल्लिक बेहतर रहनुमाई कर सकती थी। चुनाचे इन असहाब ने आपस में मशवरा किया कि अज़वाज मुताहिरात की खिदमत में जाते हैं और जाकर इस बारे में पूछते हैं। चुनाचे ये असहाब गए तो तमाम अज़वाज मुताहिरात ने यह बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के मामूलात वैसे ही थे जैसे दूसरे लोगों के थे। खाने का वक्त होता तो खाना खाते, घर का कोई कामकाज होता तो वो खुद कर देते, घर की किसी चीज की मुरम्मत करनी होती तो खुद कर देते, कोई जूता गांठना होता तो वो गांठ देते, चारपाई सीधी करनी होती तो कर देते, किसी काम में अज़वाज मुताहिरात का हाथ बटाने की जरूरत होती तो हाथ बटा देते। गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक भरपूर खानदानी जिंदगी गुजारी। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के दूसरे पहलू हमारे लिए आइडियल हैं, उसी तरह खानदानी मामलात में आपकी खानगी जिंदगी भी हमारे लिए मशले राह है। हमने हर मामले में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखना है और उन्हीं की तर्ज जिंदगी की पैरवी करनी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम की सूरतुल अहज़ाब में यही बात फरमाई है कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बेहतरीन नमूना है। हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक दर हकीकत कुरान पाक की अमली तफसीर है। जो कुछ कुरान में है वो सब मुजस्सिम होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नजर आया। चुनाचे चंद सहाबी हजरत आयशा सिद्दीका की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की, या उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक बयान फरमाइए। उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? यानी कुरान अल्फाज व इबारत है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी उसकी अम तफसीर। वो हमने ये कोशिश की कि आप तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खानगी जिंदगी और इसके साथ साथ आपके घरेलू मामलात भी आप तक पहुँचाए जाएं। उम्मीद करते हैं कि हम अपनी इस कोशिश में कामयाब जरूर हुए होंगे। आखिर में आइए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें भी अपनी जिंदगियां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका की तरह ढालने की सादत नसीब फरमाए। अगर आपके दिल की भी यही सदा है तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा। इसके साथ साथ अगर आपको वॉइस डेली की ये काविश पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके एक सदका जारिया के तौर पर दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। कोशिश होगी कि किसी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव सेशन में दोबारा आपसे मुलाकात